Samina said, ഞാൻ LGRF Voice-ന്റെ editor-in-chief ആയിരുന്നു for a while. I was also involved in introducing the first LGRF Voice internship program. അപ്പൊ എന്റെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ it's more like an orientation program on how you can utilize this program for your betterment by citing what we have done previously. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്താണോ ചെയ്തത് ആ വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഭേദമാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഞാനിവിടെ ആലോചിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ കുറെ പേർക്ക് LGRF എന്താണെന്ന് അറിയാം, LGRF-ന്റെ ഷഫി സാറിനെ അറിയാം, LGRF-ആയിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ കുറെ പേരെങ്കിലും. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് എ സെഷൻ. ഇത് it will be very brief, I hope. നമ്മൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ, ആസ് ഐ സെഡ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ സെഷന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയി ചെയ്ത സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതും ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ആ കോമ്പണൻസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മോർ prominent law students who are still among us, who has gained exponentially from this experience, right? So I'm going to share my PPT. It's bare minimum, but I genuinely believe that in order to have an effective session, it's important for me to have a very much something written down, because it keeps you focused somewhere, right? Okay, so okay, oh my god, I need to get this. Okay, PPT കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ലൈഡ് ഷോ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Slide show അല്ലേ? It's not the Microsoft version, right? Slide show, ma'am. Yes, Slide show. Fine. Okay, so welcome to session. This is many of you know what is LGRF and what is LGRF Voice. This is my perspective, my take on what LGRF has been doing, being close associated with LGRF and LGRF Voice, right? So it's basically, when you go to Google, you will understand LGRF is a registered society. They are involved in a lot of legal networking, legal educational works, a lot of extra works on law, which is trying to bridge, as ma'am, my previous speaker has just wind it up. We are trying to bridge a gap between the law that is happening in the courts, in the academia, from the and the public. നമ്മൾ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന പബ്ലിക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോയും പബ്ലിക് അനുഭവിക്കുന്ന ലോയും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫീൽഡും ജുഡീഷ്യറിയും ഉണ്ടാകുന്ന ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ദ്വീപുകളായിട്ട് മാറി നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഈ ദ്വീപുകളുമെല്ലാം ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വെഞ്ചറാണ് LGRF. That is exactly why it has a multi-dimensional standpoint. നിങ്ങൾ LGRF Voice, LGRF-നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ LGRF at a time ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are giving training for municipal magistrate coaching. They are giving training for NET-GRF. They are giving coaching for your assistant professor coaching. They are giving you training for legal journalism, for another example. They're also trying to have internships, work, and also have something called Project Complete Lawyering. I'm sure it's still running, where they're trying to bridge a gap between classrooms and courtrooms. So multiple points. Even I'm also aware about this, where LGRF is doing some public-oriented work, where they're trying to educate legal literacy being imparted as part of the LGRF workforces. So that is where it exactly stands for me, apart from other kind of institutions. ബാക്കിയുള്ള institutions multiple standpoints or ഏതെങ്കിലും ഒരു specific issue concentrate ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ what LGRF has been trying to do is that holistic ആയിട്ട് ഒരു അപ്രോച്ച് എടുത്തിട്ട് ഈ holistic അപ്രോച്ച് ഒരുമിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് വേണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിലൂടെ മാത്രമേ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇതെല്ലാം ഇന്റർകണക്ട് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റാങ്കിൾഡ് മെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, entangled mass ആണ് LGRF, right? So I was in the LGRF Voice. The aim of LGRF Voice, as I understand and as I believe, I'm sure sir would also, many of you would agree, is that to bring the law to people. നമ്മൾ as the speaker before me has said, നമ്മൾ കോടതിയിൽ കാണുന്ന പല ന്യൂസസും അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന പുതിയ ലോയും നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടല്ല ജനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ലീഗൽ ടേംസ് പറയും, നമ്മൾ ലീഗലീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും, നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ടേംസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ലോ എങ്ങനെ നമുക്ക്
ഇൻഡിവിജ്വൽ പീപ്പിൾ പബ്ലിക്കിൽ ഓരോ പേഴ്സണിനും എത്തിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ടാണ് LGRF വോയിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ it is not just mere venue where you report cases or report any new actions, but where you actually bring something more. There is a critical angle. If you take up the articles that has been published in LGRF Voice, some of them are case reporting. On the other hand, there are also articles which has a critical angle to it. So when there is a dispute on UCC, Uniform Civil Code, we have articles that is discussing on this venture. And then when there is a dispute going on with something on IPR, we have articles which has looked into it critically. അപ്പോൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൽ നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് LGRF വോയിസ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ that is where you guys are all coming in. You guys are being part of this 7 days internship program. You have been selected for the 7 days internship program. Your aim at the end of the 7 days should be to have some kind of capability or some kind of skill set that is required. A skill set എടുക്കുക, ആ സ്കിൽ സെറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ, ആ സ്കിൽ സെറ്റ് മിനുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും റിസർച്ച് പേഴ്സൺസിനെയും ആയിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ ഇതിന് ഓർഗനൈസേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ആ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് എടുക്കുക, ആ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ 2022 നടന്ന നമ്മുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ലീഗൽ ജേർണലിസം എന്നൊരു തീമാണ് നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ആസ് മാം സെഡ്, ലീഗൽ ജേർണലിസം ഇസ് എ മൾട്ടി ഫേസഡ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ്. It doesn't stand with just you reporting something. You also have to bring in some kind of critical purview. I think someone asked from the students only, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പബ്ലിക്കിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ആസ് എ റൈറ്റർ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് പബ്ലിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആവുന്നത് ചോദിച്ചു. I has answered it beautifully. Even then, adding my 2 pence to this, it would be like when you write something, നമ്മളൊരു കാര്യം എഴുതുമ്പം അത് എസ്പെഷ്യലി ലീഗൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം you add a lot of critical thinking to it. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആണ് ഇതിന് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം എഴുതുന്ന സമയത്ത് I don't sit here and write UCC is bad or UCC is good. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. If you are a person who are into you're serious about the legal journalism. So what you do is that you sit down, you read through the material, available ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ടന്റ് മെറ്റീരിയൽസും വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോജിക്കലി മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ലോജിക്കലി മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആർഗ്യുമെന്റും നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കൽ സെൻസിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല. അത് ലോങ് റണ്ണിൽ ഒരിക്കലും അതിന് ആളുകൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. On the contrary, if you have a well thought out plan, if you have a well thought out structured logical argument with you, people will be willing to listen to you. They might disagree on your point of view, or maybe your logic, they might not agree with your logic. But at the end of the day, you will have a stronger point. So you will have a better chance at refuting them, better chances influencing them, or maybe both ways. Influence is not just bad. You need not think that influence is another motion karyana. It could be either way. For example, climate change or a feminist movement. All of this is influencing many people in many perspectives. അപ്പൊ അത് നന്നതും ആവും ചീത്തയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലീഗൽ ജേർണലിസത്തിന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും എങ്ങനെ നമുക്ക് ലോ ആളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും, അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം, സ്റ്റുഡൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലീഗൽ ജേർണലിസത്തിന് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് 2 സ്ട്രക്ചറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. ഇത് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് അധികം റിസൾട്ടും ഇല്ല. ഞാനിപ്പം വന്ന് 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്നു, 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ 5 hours ഇരുന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പല കാര്യങ്ങളും പറയാം. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കും, നിങ്ങൾ കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആവണം എന്നില്ല. നിങ്ങൾ എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് you are studying it by doing എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്ട്രക്ചറലി തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരുന്നു. വി നീഡ് ടു ഗീവ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ്. നമ്മളെ വന്നിരുന്ന പ്രോഗ്രാം, നമ്മളെ 7 days നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് വി നീഡ് ടു ഗീവ് ദ സ്കിൽ സെറ്റ്. ആ സ്കിൽ സെറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്
കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കത് പല രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ആളുകൾ വന്ന് പറയാം, നമ്മൾ അവരെ കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഒരു കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലെക്ചർ മെത്തേഡുകളിലൂടെ, സെമിനാർ മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിനെ വിളിച്ച്, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ സെഷൻസ് കവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സെഷൻസ് നമ്മൾ 1 hour സെഷൻസും 1.5 hour സെഷൻ, 2 hour സെഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 7 ദിവസം പല രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു കോമ്പണന്റ്, ഒരിക്കൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ സ്കിൽ സെറ്റുകൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് വായിച്ച് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ട് മാത്രം അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടിയും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും 2 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എൻവിസേജ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലീഗൽ ജേർണലിസത്തിന്റെ സെഷൻസ് വന്നപ്പം നമ്മൾ സെഷൻസ് ആണ്, നമ്മൾ സെമിനാർസ് ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വി ഹാഡ് സീനിയർ journalists including KJ Jacob, then we had John Mary Joseph sir from one of some of the senior most persons in the industry ആണ് നമ്മളന്ന് ലീഗൽ ജേർണലിസത്തിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്സിന് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അവരുടെ അത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്, ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ ആസ് എ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ജേർണലിസം വർക്ക്, ദോ a part of it is in society that they are working in. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് we have a group of people who know how the industry works, journalism industry works. അപ്പം അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസും അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജേർണലിസത്തിന്റെ ക്ലാസ്സസും എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നും, അവർ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എങ്ങനെ ലീഗൽ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ എത്തിക്കലി തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് ബയസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ജേർണലിസം മാത്രം പോരാ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ജേർണലിസം ഇന്റേൺഷിപ്പ്. നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ വന്നവരല്ല. സോ ദ അതർ പാർട്ട് വാസ് ടു ഹാവ് എ ലീഗൽ ബാക്കിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. So we had Professor Vidyut K, who's currently the principal of Government Law College Kozhikode with us, who handled a session on how do we manage law and how do you interconnect this law with the concept of journalism. So you had an idea of what is journalism, and then there is a law person who came up and speaking on how the law works as such, and how is it interconnected, how can you connect it, what are the methodologies you had. അതേപോലെ തന്നെ വി ഓൾസോ ഹാഡ് എ സെഷൻ ഓൺ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഓൺ, ശരി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെയാണ് സ്കില്ല്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, നമ്മളിതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. Some of you, if you're that into it, maybe research paper publish ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് LLB-ക്ക് that's something that I regret every day. But research methodology is something on how do you find it. നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, as ma'am said, the code, IBC code is has come up. So you want to critically analyze it. How do you find articles for it? How do you find it? Where do you start? So ആ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ പേപ്പർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത്. എങ്ങനെ ടോപ്പിക് കണ്ടുപിടിക്കണം, ആ ടോപ്പിക് കണ്ടുപിടിച്ച ടോപ്പിക് റെലവെന്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ റെലവെന്റ് ആയ ടോപ്പിക്കിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് അത് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. അപ്പം ഒരു സെറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജേർണലിസം, മറ്റൊരു സെറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോ ഫാക്കൽറ്റീസും, പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റിലാക്കാം എന്നുള്ള റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ക്ലാസ്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സെഷന്റെ പ്ലാനിങ്. അപ്പം ഈ സെഷന്റെ നമ്മളൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഈ സ്കിൽ സെറ്റുകൾ, ചില സ്കിൽ സെറ്റുകൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആ, യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ പോയിന്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓർ മേ ബി ലിസ്ണിംഗ് സ്കിൽസ് വേണം. നമ്മൾ ലീഗൽ ജേർണലിസം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജഡ്ജ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണ്, ജഡ്ജ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവണം. ദാറ്റ്സ് വൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദി റിപ്പോർട്ട് റബ്ബിഷ്. നമ്മുടെ അപ്സൈഡ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ തന്നെ പലപ്പോഴും അവർ റബ്ബിഷ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ജഡ്ജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലിസണിങ് സ്കിൽ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു if you have been part of it. So these skills you can only acquire when you have some skill set based on from a journalist. Other skill set you will have. So
നിങ്ങളുടെ എയിം വെൻ യു ലിസൺ ടു ഓൾ ദിസ് ക്ലാസ്സസ് വുഡ് ബി ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് കോർ സ്കിൽ സെറ്റ്. അപ്പം ആ കോർ സ്കിൽ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ കോമ്പീറ്റൻസീസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. You should be doing this when you are doing this 7 days internship program. ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണും ഒരു കോർ സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സ്കിൽ സെറ്റ് they will be willing to share with you. You find that skill set, ask them how they are working, how is this working for you, how is that working for you, how do you do this, and all those things. I'm pretty sure all of these researchers or these the resource persons who come up for you, they are willing to share. There's no secret. At least I have not come up with anything so far. So if you ask them, they'll be willing to share it with you. അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയും കൂടെ ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. പക്ഷെ വി വർ വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഒരു വെറുതെ ഇരുന്ന് ലെക്ചർ പറഞ്ഞ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പിനെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ലോഗ് ഇൻ ടു ദിസ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ലീവ്. ദിസ് ഹസ് ഹാപ്പൻഡ്. നമ്മൾ കോവിഡ് സമയത്ത് കണ്ടതാണ്. ക്ലാസ്സസ് നടക്കും, നിങ്ങളെല്ലാം ലോഗിൻ ചെയ്യും, ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ എന്തൊക്കെയോ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വേറെ പല ചെയ്യും. ചിലർ ട്രാവൽ ചെയ്യും, ചിലർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ വേറെ whatever is happening, you will be doing it. So അതുകൊണ്ട് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക്കലി ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സബ്മിഷൻ എന്നൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പം ദ പ്രോജക്ട്, ആസ് യു ആർ ഓൾ ഇൻ ദ ജേർണലിസം ഫീൽഡ്, ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റിംഗ്, യു റൈറ്റ് സംതിങ് സ്പെസിഫിക്കലി for the end of at the end of the by the end of the your internship period, you submit an article. അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന. ക്ലാസ്സസും റിസർച്ച് മിഷനുകളുടെ ക്ലാസ്സസും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം we had I must say some of the articles we got was so brilliant that we were confused. We had a best article selection ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ? നമ്മൾ അത്രയും brilliant ആയിട്ടുള്ള articles and all we have got for our internship program for last time. Some of these are already published in LGRF Voice. Some of them are under publication, some of them are under revision. So that project was the another important part. We as in LGRF Voice, when we worked together, our aim was to introduce the students on what is legal journalism, how does it works in industry, and as a lawyer or a law student, how can you move into those field, and then making you do something that would enable you to find that skill set. So as ma'am, this learned speaker who has spoken before me, she has already clarified that it's not, you always do it by perfect it by doing something, right? So angane cheyyanu parayunna ningale kondu cheyippikkunna aim aanu project. I'm sure you might have a project component this semester also. If not, maybe you could think about having it here. But project cheyyannulladayirunnu nammade the best item. Probably internship, the best thing was about the project, because when you work on a project, you will understand നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പം ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ് ബ്രിഡ്ജിങ്ങിന്റെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ മോഡലായിരുന്നു, വർക്ക്ഷോപ്പ് മോഡലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്ട് റൈറ്റിംഗ്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പാക്കേജ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആസ് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ നൗ എൻറ്ററിങ് ദിസ് ഫീൽഡ്, there are multiple things that you can do. One, you get an opportunity to network with a lot of these faculties. So believe me, the best thing that you can do at your age right now is to make connections. That's the best way you can go through this field, this industry, is to make connections. So you get an opportunity to network with a lot of persons. You get to interact with a lot of these senior advocates, senior lawyers, senior journalists, academicians who have done brilliant things in their field. So you talk to them, you discuss them. Some of them are even willing to help you out even outside, as if you ask them for a mail ID or a mobile number, they are willing to share it with you. So do that. So you network with it. Make sure to use ഈ ബാക്കി വരുന്ന 6 ദിവസം 5 ദിവസം മാക്സിമം ആയിട്ട് ഇത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സോ എന്തെങ്കിലും if you don't have a project component in your internship here, make sure that you write.
and you give it back to your supervisors, your seniors, or even many of us are here willing to do it. You approach your coordinator, they'll help you, direct you to other persons who's willing to help you. You talk to them, they'll help you to in the process. So പല സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ ഓൺ ദ പ്രോസസ്സിൽ മാത്രമേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം, നിർബന്ധമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇതിപ്പം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മാൻഡറ്ററി ആയിട്ട് ഇതിലില്ലെങ്കിൽ പോലും നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു 7 ദിവസം ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം. ഈവൻ ആർട്ടിക്കിൾ വേണ്ട, നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന LGRF വോയിസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 500 വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 700 വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 1000 വേർഡ്സിന്റെ ഒരു റൈറ്റപ്പ്, അത് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആവാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിർബന്ധമായിട്ടും വെച്ചിരിക്കണം. അതായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പം, ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം, ഈ 7 days ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എപ്പോഴും ഒരു ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം വേണം. ആ ടാൻജിബിൾ സോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഈ റിട്ടേൺ സാധനമായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ, നമ്മുടെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ, നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് അവരെന്നെ സജഷൻസ് തരും. യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓൾസോ. സോ അതിന്റെ കൂടെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവര് വരുന്നവരെല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്, അവരുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പം ആ കാര്യത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കേട്ടിരുന്ന് പഠിക്കും. ഇപ്പൊ ഐ എം ഷുവർ യു ഗൈസ് ആർ ഓൾ പ്രിറ്റി സീരിയസ്. അല്ലാണ്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പിനൊന്നും ആരും അധികം അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. ഐ എം ഷുവർ യു ആർ സീരിയസ്, ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രോജക്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ us to move forward, right? So with that, I'm coming to the end of my discussions. So the only way to do is that ഇരുന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു, ഇതെനിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ വർഷം ഇത് കിട്ടുമായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ മൂട്ടിന് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് എനിക്കിത് പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാര്യമല്ല. യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഐ എം ഷുവർ യു ആർ ഓൾ ഹിയർ ഹാഫ് വേ ത്രൂ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം ഷുവർ യു ആർ ഓൾ ഹാഫ് വേ ത്രൂ ഓൾ ദിസ് പ്രോസസ്, right? So that's it. So that's it. This was what we have done for our internships last year, and I hope this would be something that you can take up further, so that by the end of at least ഈ ഒരു വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിന് എൻഡിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ LGRF വോയിസിൽ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. Do that, make that as an objective that you are going to do this. I'm going to publish this. That's no more compromises. I want to publish this. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാം, right? So that's it. That's what we have done. Thank you so much.